जाफर वाकया लिखा है, 50 डिग्री जूमिंग मारेंगे अभी तो हिल जाएगा। नजफ का वाकया है हरमे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का। भारी कैमरे की फोटो होती है 8 GB रैम है, हट जाए गलत कितनी बार ये शख्स है, ये बहुत कमजोर लाहिरत, जिसकी सांस में थोड़ी देर में निकलने वाली है।
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی جدک و ابیک، السلام علیکم علی امک و ابیک، السلام علیکم یا شہیدان کربلا، السلام علیکم یا اسیران کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الصفائے والصغرى، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا نیس النفوس، السلام علیکم ایوہ المدفون بیرزتوس، السلام علیکم یا مغیث الشیط والصور فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم، حسن ابن مصر رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وزد اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈھائی سو سال پرانا ہے اور اس کو آصف الدولہ کے زمانے میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بنانے والے رادھے شام تھے، بعد میں وہ حیدر بخش ہو گئے، مسلمان ہو گئے اور وہاں سے لا کے اس قدیمی امام باڑے کو بنایا، اور بنانے کے بعد اس میں بڑے عیش و آرام کے سامان رکھے اور ذریعہ بھی وہ لکھنؤ سے لے کے آئے تھے۔ اس میں دو تعزیے رکھے ہوئے تھے، ایک سونے کا تھا ایک چاندی کا تھا، اور دو علم ممبر پہ جو لگتے تھے وہ 5 کلو کے چاندی کے علم تھے، جس وقت لگائے جاتے تھے جہان آباد کی فورس آتی تھی تب لگتا تھا، اس کے بعد لکھلوا کے اپنے سامنے رکھوا کے چلے گئے۔ یہ امام بارگاہ اور یہ مسجد بڑی خوبصورت ہے، اور فتح پور ڈسٹرکٹ میں ایسے نہ امام بارگاہیں ہیں نہ ایسی مسجد ہے جو امام باڑہ آصف الدولہ کے زمانے میں رادھے شام، بعد مسلمان ہو کے حیدر بخش ان کا نام رکھا گیا۔ ان کی قبر شہ نشین کے سامنے ہے۔ ان کی وائف جو تھیں ببنا جان، وہ بھی لکھنؤ کی تھیں، جو بہت ہی مشہور و معروف طوائف تھیں، لیکن عزادار امام حسین تھیں، اور یہاں پر آ کے انہوں نے اس امام بارگاہ کو بنایا، اور بنانے کے بعد وہ شہ نشین میں دفن ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا مرکز ہے جو امام حسین کے لیے انہوں نے بنا کے دیا، اور ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مرکز کو بچا کے رکھیں۔ اس لیے بزرگوں کی دی ہوئی میراث ہے جو حسین کے نام پر امام حسین کے نام پر یہ امام بارگاہ بنایا گیا تھا، اور انشاءاللہ مرزا پور کے لوگ آتے ہیں یہاں پر عزائے حسین میں شرکت فرماتے ہیں، اور جو یہاں کے اہل سنت حضرات ہیں وہ بھی حصہ لیتے ہیں اس امام بارگاہ میں۔ اپنے اعتبار سے سب غم منانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد خراج عقیدت امام حسین کو پیش کرتے ہیں، اور یہ شاید اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو رسول نے اگر کہا ہے کہ اگر خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو میرے نواسے سے محبت کرو۔ اسی لیے قرآن مجید کی وہ آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اجر رسالت ادا کرنے کے لیے اتنی رات میں سب آتے ہیں۔ یہاں ساری رات حسین کے دربار میں آنا جانا لگا رہتا ہے، پوری بستی میں عزادار ہیں، جگہ جگہ پہ تعزیے رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ عزاداری تقریباً 250 سال سے زیادہ پرانی عزاداری ہے، جس کا نام امام بارگاہ حیدر بخش ہے، جو کوڑا جہان آباد میں موجود ہے۔
हर कौम पुकारे कि हमारे हुसैन की यादगार में ये ताज़िया बड़ा पुराना ताज़िया है, जिसके बारे में मेरे वालिद बुजुर्गवार हसन अब्बास साहब बताया करते थे। ये ताज़िया एक यादगार है, एक दूल्हा और दुल्हन की, क्योंकि आबादी नहीं थी, 250-300 साल पुराने ये ताज़िया है। और ये ताज़िया जो था, एक दूल्हा जो था अपनी दुल्हन को लेके जा रहा था यहाँ से, और चांद रात नमूदार हो गई। जब मुहर्रम का चांद निकला तो दूल्हा और दुल्हन ने यहाँ पर रुक गए, और रुकने के बाद खेमे लगा के रुक गए कि फिर कल सफ़र चलेंगे। आजकल तो बसों का सफ़र है, हवाई जहाज़ का सफ़र है, ट्रेन का सफ़र है। पहले घोड़ों के सफ़र के अलावा कोई सफ़र नहीं था, खच्चर से चलते थे या घोड़ों से चलते थे। वो दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके जा रहा था, और जाने के बाद ये जहाँ पर ताज़िया रखा हुआ है यहीं पर उसने क़याम किया, और क़याम करने के बाद रात का कुछ हिस्से में दुल्हन की तबीयत ख़राब हुई और वो दुनिया से गुजर गई। जब गुजर गई तो दूल्हा बड़ा परेशान था कि अब हम क्या करेंगे। हम अपने घर भी नहीं पहुंच पाए, दुल्हन की रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई। उस ज़माने में इमाम हुसैन का महीना था, चांद मुहर्रम का नमूदार हो चुका था। रात भर रो रो के दुआ करता रहा कि हुसैन अगर दुल्हन जिंदा हो गई तो हम जो हैं आपका ताज़िया बना के रखेंगे। उसी साल 3-4 दिन के बाद दुल्हन जिंदा हो गई। 9 मुहर्रम का जो बराती ताज़िया है जो उसी की यादगार है, और ये ताज़िया तकरीबन 300 साल पुराना ताज़िया है, जिसकी यादगार यहाँ मुसलमान मनाते हैं। और ये ताज़िया मोजिज़ ताज़िया है, जिससे एक दुल्हन जिंदा हुई थी, उसी की यादगार आज तक मनाई जा रही है। ज़ात हुसैन वो ज़ात है जो सबको फ़ायदा पहुँचाती है। उनकी मिसाल ऐसी है जैसा बहता हुआ दरिया हो कि जो चाहे सैराब हो जाए। अब दावने वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं बहुत देर इस मौजू पे बात करूं, फिर इंशाअल्लाह की जाएगी। लेकिन ये ताज़िया मोजिज़नुमा ताज़िया है, इससे एक दुल्हन को ज़िंदगी मिली थी। इस जगह पर जब यहाँ पर हुई तो उसी दूल्हा ने यहाँ पर इमाम बारगाह बनवाया था, ये इमाम चौक बनवाया था, और उसने ये अज़ादारी को कायम किया था। ये उसी की यादगार है जो 300 साल पुराना ये ताज़िया आपके सामने रखा हुआ है। ये कोई मामूली ताज़िया नहीं है, ये इससे तमाम आरज़ुएं जुड़ी रहती हैं। दूर दराज से लोग आते हैं इस ताज़िए से मिलने के लिए, ज़ियारत करने के लिए। औरतें तो रात भर इस ताज़िए में खड़े होकर पंखा जलती थी। और मेरे घर में खुद इस ताज़िए की एक मुद्दा है कि मेरे परदादा की कोई औलाद बचती नहीं थी, परदादी 24 घंटा रोया करती थी। फिर ताज़िए के पास आई और घी का चिराग लेकर आई थी, और उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा बच गया तो हम हमेशा ताज़िए में आया करूँगी। तो बस रात भर रोती रही। बस एक मरतबा कहने लगी, सुनो कोई आया, एक बुजुर्ग कह रहा है कि तुम परेशान न हो, सुबह तुम्हें इमाम बाड़े में एक ताबीज़ मिलेगा, उसको अपने बच्चे के बांध देना। ये वो लोग हैं जो जिसको दे दिया करते हैं, बेलौज दे दिया करते हैं। मांगने का सलीका चाहिए। इसीलिए ख्वाजा ने कहा था, शास्त हुसैन दीनस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन, सरदार नदार दर्दत यजीद हक्का के बिना इला इला हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। ले आए भैया भैया आ